السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ واقعی عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم سیکھیں گے وہ عربی الفاظ جو آپ روزمرہ بات چیت میں سب سے زیادہ بولتے ہیں۔ اگر آپ عربی بولنا چاہتے ہیں تو یہ الفاظ سب سے پہلے یاد کر لیں، جیسے کبھی نہیں، عموماً، آخر کار، ہمیشہ، ارد گرد وغیرہ وغیرہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں آسان اور مزیدار انداز میں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کر دیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے دائماً۔ دائماً اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ہمیشہ، جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ہمیشہ۔ انگلش میں آلویز، جیسے یہاں مثال دی گئی ہے، میں ہمیشہ پڑھتا ہوں یا میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں۔ عربی میں کہیں گے ادرسو دائماً، ادرسو دائماً۔ انا ادرسو بھی کہہ سکتے ہیں اور ادرسو بھی کہہ سکتے ہیں۔ ادرسو میں پڑھتا ہوں، دائماً ہمیشہ، I always study۔ اس کے بعد ہے غالباً۔ غالباً اس کا مطلب ہوتا ہے اکثر یا زیادہ سے زیادہ، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں often۔ اس کی مثال دی گئی ہے، میں اکثر اسکول جاتا ہوں، تو عربی میں کہیں گے اذهب الى المدرسة غالباً۔ اذهب الى المدرسة غالباً۔ اذهب میں جاتا ہوں یا جاتی ہوں، الى المدرسہ اسکول، غالباً اکثر، I often go to school۔ اس کے بعد ہے نادراً۔ نادراً اس کا مطلب ہوتا ہے شاذ و نادر یا بہت کم۔ انگلش میں seldom۔ جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے، میں رات کو بہت کم نکلتا ہوں یا شاذ و نادر نکلتا ہوں۔ عربی میں کہیں گے اخرج نادراً فی اللیل۔ اخرج نادراً فی اللیل۔ اخرج میں نکلتا ہوں یا نکلتی ہوں، نادراً شاذ و نادر یا بہت کم، فی اللیل رات میں۔ I seldom go out at night۔ اس کے بعد ہے ابداً۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہیں۔ ابداً کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہیں۔ یہ بھی ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کبھی نہیں، تو عربی میں اس کے لیے استعمال کریں گے ابداً۔ انگلش میں نیور۔ اس کی مثال ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کو عربی میں کہیں گے لا اکذب ابداً۔ لا اکذب ابداً یا ابدا۔ لا اکذب میں جھوٹ نہیں بولتا، ابداً کبھی یا کبھی بھی، لا اکذب ابداً میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، I never lie۔ اس کے بعد ہے عادتاً۔ اس کا مطلب ہوتا ہے عموماً یا عام طور پر۔ عادتاً اس کا مطلب ہوتا ہے عموماً یا عام طور پر۔ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں عام طور پر یا عموماً، تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال کریں گے عادتاً۔ انگلش میں یوزلی۔ جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے، میں عام طور پر جلدی اٹھتا ہوں۔ عربی میں کہیں گے استيقظ عادتاً مبکراً۔ استيقظ عادتاً مبکراً۔ استيقظ میں اٹھتا ہوں یا بیدار ہوتا ہوں یا اٹھتی ہوں، یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے جملے ہیں۔ عادتاً عموماً یا عام طور پر، مبکراً جلدی، I usually wake up early۔ اس کے بعد ہے حالاً۔ حالاً اس کا مطلب ہوتا ہے حال ہی میں یا ابھی ہی، ابھی یا حال ہی میں یا اسی وقت، ریسنٹلی۔ جیسے یہاں پہ مثال ہے، میں نے حال ہی میں اپنے دادا سے ملاقات کی، یا بہت سی مرتبہ کہتے ہیں میں حال ہی میں ابھی وہاں گیا تھا، تو عربی میں کہیں گے زرت جدی حالاً۔ زرت جدی حالاً۔ زرت میں نے ملاقات کی، جدی اپنے دادا سے، حالاً حال ہی میں، I visited my grandfather recently۔ اس کے بعد ہے سریعاً۔ سریعاً اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی یا تیزی سے، جلدی یا تیزی سے۔ اگر یہ کہنا ہے تو عربی میں کہیں گے سریعاً۔ انگلش میں کوئکلی۔ جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے، میں جلدی لکھتا ہوں یا لکھتی ہوں۔ عربی میں کہیں گے اکتب سریعاً۔ اکتب سریعاً یا میں جلدی چلتا ہوں، امشی سریعاً۔ تو اس طریقے سے آپ اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں، I write quickly۔ اس کے بعد ہے متأخراً۔ متأخراً اس کا مطلب ہے دیر سے، انگلش میں لیٹ۔ یہاں پہ مثال دی گئی ہے، میں دیر سے آیا۔ عربی میں کہیں گے جئت متأخراً۔ جئت متأخراً، جئت میں آیا، متأخراً دیر سے، انگلش میں I came late۔ اس کے بعد ہے احیاناً۔ احیاناً اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی یا کبھی کبھار۔ اگر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی یا کبھی کبھار، اگر اس کو ہم عربی میں کہنا چاہیں تو اس کے لیے احیاناً کا لفظ استعمال کریں گے۔ انگلش میں سم ٹائمز۔ جیسے یہاں مثال دی گئی ہے، میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے ملتا ہوں۔ عربی میں کہیں گے ازور اصدقائی احیاناً۔ ازور میں زیارت کرتا ہوں، مطلب یہ میں ملاقات کرتا ہوں، اصدقائی اپنے دوستوں سے، احیاناً
कभी कभार या कभी कभी। I sometimes visit my friends। इसके बाद है करीबन। करीबन इसका मतलब होता है जल्द या अन करीब। इंग्लिश में soon। जैसे हम मिसाल दी गई है, मैं जल्द ही जाऊंगा, मैं जल्द ही चला जाऊंगा या जाऊंगा। अरबी में कहेंगे सअज़हबु करीबन। सअज़हबु करीबन। सअज़हबु मैं जाऊंगा करीबन जल्द ही। आई विल गो सून। इसके बाद है अखीरन। अखीरन उर्दू में इसका मतलब होता है आखिरकार या बिल आखिर। आखिरकार या बिल आखिर। इंग्लिश में फाइनली या एट लास्ट। जैसे हम मिसाल दी गई है, आखिरकार मैं घर पहुंच गया। आखिरकार मैं घर पहुंच गया या बिल आखिर मैं घर पहुंच गया। अरबी में कहेंगे वसलतु इलल बैति अखीरन। वसलतु इलल बैति अखीरन। वसलतु मैं पहुंच गया या पहुंच गए, इलल बैत घर, अखीरन बिल आखिर या आखिरकार। आई फाइनली रीच्ड होम। इसके बाद है अल आन। अल आन इसका मतलब होता है अभी या इस वक्त या इसी वक्त। इंग्लिश में नाउ। जैसे हम मिसाल दी गई है, मैं अभी पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। अरबी में कहेंगे अना अदरुसुल आन। अना अदरुसुल आन। अना अदरुसु मैं पढ़ रहा हूं, अल आन अभी। आई एम स्टडिंग नाउ। इसके बाद है इल्ला। इल्ला इसका मतलब होता है सिवाय। सिवाय इंग्लिश में एक्सेप्ट। जैसे हम मिसाल दी गई है, तमाम तलबा आए सिवाय खालिद के। अरबी में कहेंगे जाअत तुल्लाब इल्ला खालिदन। जाअत तुल्लाब इल्ला खालिदन। जा आए, अत्तुल्लाब तमाम तलबा, इल्ला सिवाय, खालिदन खालिद के। ऑल द स्टूडेंट्स केम एक्सेप्ट खालिद। इसके बाद है मिन। मिन इसका मतलब होता है से। इंग्लिश में फ्रॉम। जैसे हम मिसाल दी गई है, मैं स्कूल से आया हूं। अरबी में कहेंगे जी तू मिनल मदरसा। जी तू मिनल मदरसा। जी तू मैं आया हूं, मिनल मदरसा मदरसे से। या जैसे मैं इंडिया से हूं तो अना मिनल हिंद। अना मिनल हिंद। या मैं दिल्ली से हूं, अना मिन दिल्ली। तो इस तरीके से मिन का इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में आई केम फ्रॉम द स्कूल। इसके बाद है मा। मा इसका मतलब होता है समीत या के साथ। इंग्लिश में इंक्लूडिंग या विद। यहाँ पे विद लिखना छूट गया, विद भी इंग्लिश में होता है इसका मतलब। जैसे बच्चे उस्ताद समीत आए, यानी उस्ताद के साथ आए। अरबी में कहेंगे जा अल औलाद माअल मुअल्लिम। जा अल औलाद माअल मुअल्लिम। जा आए, अल औलाद बच्चे, माअल मुअल्लिम मुअल्लिम के साथ, उस्ताद के साथ या उस्ताद समीत। द चिल्ड्रन केम इंक्लूडिंग द टीचर। इसके बाद है बिशानिन। बिशानिन इसका मतलब होता है मुताल्लिक। उर्दू में इसका मतलब होता है मुताल्लिक। मुताल्लिक ये इंग्लिश में होता है कंसर्निंग। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, मैंने काम के मुताल्लिक बात की। तो अरबी में कहेंगे तहद्दस्तु बिशानिल अमल। तहद्दस्तु बिशानिल अमल। तहद्दस्तु मैंने बात की, बिशानिल अमल काम के मुतालिक। तो अल अमल काम, बिशान मतलब मुतालिक, काम के मुतालिक। आई स्पोक कंसर्निंग द वर्क। इसके बाद है हत्ता। हत्ता इसका मतलब उर्दू में होता है तक। तक या यहां तक की। इंग्लिश में टिल। जैसे हम मिसाल दी गई है, मैं शाम तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। मैं शाम तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। अरबी में कहेंगे इंतज़रतु का हत्तल मसा। इंतज़रतु का हत्तल मसा। इंतज़रतु मैंने इंतजार किया, का तुम्हारा, हत्तल मसा शाम तक। शाम तक। तो इंतज़रतु का हत्तल मसा मैं शाम तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। आई वेटेड फॉर यू टिल इवनिंग। इसके बाद है हौल। हौल इसका मतलब होता है इर्द गिर्द। इंग्लिश में अराउंड। यहाँ मिसाल दी गई है, लोग मस्जिद के इर्द गिर्द हैं। अरबी में कहेंगे अन्नासु हौल अल मस्जिद। अन्नासु लोग, हौल इर्द गिर्द, अल मस्जिद मस्जिद के। अन्नासु हौल अल मस्जिद। पीपल आर अराउंड द मॉस्क। इसके बाद है लाबास। लाबास इसका मतलब होता है कोई बात नहीं। ये हम बहुत उर्दू में बोलते हैं कोई बात नहीं। तो अरबी में इसके लिए इस्तेमाल होता है लाबास, नो प्रॉब्लम। यहाँ मिसाल दी गई है, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। अरबी में कहेंगे लाबास ला तकलक। लाबास कोई बात नहीं, ला तकलक फिक्र मत करो, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। इसके बाद है तबान। इसका मतलब होता है यकीनन या जरूर। इंग्लिश में ऑफ कोर्स। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, यकीनन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरबी में तबान सउसाइदुका। तबान सउसाइदुका। तबान यकीनन, सउसाइदुका मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। इसके बाद है मता। मता इसका मतलब होता है कब। कब इंग्लिश में व्हेन। जैसे मिसाल है, तुम स्कूल कब जाते हो। अरबी में कहेंगे मता तज़हबु इलल मदरसा। मता तज़हबु
कब जाते हो तुम इलल मदरसा स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। इसके बाद है लिमादा, लिमादा इसको अरबी इसका मतलब होता है क्यों, इंग्लिश में वाई। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, तुमने देर क्यों की, अरबी में कहेंगे लिमादा तअखरता, लिमादा तअखरता, लिमादा क्यों, तअखरता तुमने देर की, वाई वर यू लेट। इसके बाद है कैफा, इसका मतलब होता है कैसे, इंग्लिश में हाउ। जैसे यहाँ आप कैसे हैं, कैफा हालुका, अरबी में कैफा हालुका, हाउ आर यू। इसके बाद है मिन फज़लिक, मिन फज़लिक इसका मतलब होता है बराह करम या मेहरबानी फरमा कर, इंग्लिश में प्लीज। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, बराह करम मुझे पानी दे दो, अरबी में कहेंगे आतिनिल माअ मिन फज़लिक, आतिनी मुझे दे दो, अल माअ पानी, मिन फज़लिक बराह करम प्लीज, प्लीज गिव मी वाटर। इसके बाद है आसिफ, इसका मतलब है माफ कीजिए या मुझे अफसोस है, इंग्लिश में सॉरी। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, मुझे गलती पर अफसोस है, अरबी में कहेंगे अना आसिफुन अलल खता, अना आसिफुन अलल खता, अना आसिफ मुझे अफसोस है, अलल खता गलती पर, या मुझे क्या है गलती पर शर्मिंदगी है, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। मुहतरम नासिरीन इकराम, ये आपको तकरीबन 25 अल्फाज ऐसे दिए गए हैं जिनको हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनको आप अच्छी तरह याद कर लें और रोजाना इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।